there is a frictional force. Same thing is true here. You apply force F, there is a mass of the vehicle, so it should lead to mass into acceleration A. There is a frictional force. What is that frictional force? It depends on speed. It depends on speed. So this I can say F1, A1, right? So I will say that F2. And F2 is depends on what? F2 depends on speed. Means more speed. मी खूप लेक्चर घ्यायला लागलो तर तुम्ही नको नको म्हणा. आणि नको म्हणण्याचं हे किती वाढेल जास्त जितकी लेक्चर सवी तसं F2 कसा आहे सम कॉन्स्टंट K into V. Some constant K into V. So what will happen? I apply the forward force, so vehicle will start moving. At that time, what is frictional force? Initially zero, because there is no speed. So friction will start rising. Then this K depends on what? This K depends on road condition, right? Then for every road, for different V, this will become equal to F. So that V runs. So for a given, after some time, when equilibrium is reached such that on a given road, for some V, K into V becomes F1. So constant acceleration, constant applied force is constant applied acceleration that leads to constant speed because of opposition, and what constant depends on K. Same thing is here. The electrons are free, but when they move, they bombard with nuclei, and because of that there is opposition, and that depends on conductivity of the material. So because of that EMF, there is reverse force and an equilibrium is reached for different materials at different points, and a constant speed of electrons is there, that is I, and overall phenomenon is described by the resistance R, right? इथं असा K आहे, so इथं R. Exactly नहीं है, but theme is same. Right? So for this is otherwise, even though constant voltage, constant electromotive force, and when force is applied, the question is why don't electrons accelerate? Electrons can't accelerate because they are opposed. So is it right? So constant current. You might have heard light will glow. A circuit complete झालं. Light is glowing means circuit is completed. Is a new theme which we are aware. Circuit completed. Now you know angiography. In that you put some ink, dye. Like that, suppose I have got an angiography technique for this circuit, and I have got a dye which I take with me and I put it here. इथून इलेक्ट्रॉन काय करतो आपण तो टाकायला लागलाय, बरोबर? If I put that injection and that dye, that color is applied on the electrons. मी एका मिनिटाकरता फक्त इथं एका सेकंदाकरता फक्त एक डायचं इंजेक्शन दिलं. What will happen? Some electrons will become colored. Let us say red electrons. So circuit completed म्हणजे काय होणार? बाकीचे इलेक्ट्रॉन दिसत नाही, ते ट्रान्सपरंट आहेत, आणि मी डाय टाकल्यामुळे काही इलेक्ट्रॉन्स आहे. मराठी कळत नाही कोण आहे का? मराठी कळत नाही कोण आहे? कदाचित त्यांचा मराठीचा कळण्याचा इंडेक्स हा इतरांच्या इंग्लिश कळण्याच्या इंडेक्स जास्त असेल. If I do so, some electrons will become red, others are not seen. So circuit completed म्हणजे काय? ते रेड इलेक्ट्रॉन्स काय करणार? जाणार असे, बरोबर? असे जाणार, असे कंटिन्यू. म्हणजे मला काय, लॅम्प इज ग्लोईंग, and what I should see, that
सर्किट इज कम्प्लिटेड आणि आपण धाग एकच म्हणूया पाहिजे, एकच मी इंजेक्शन दिले एकच, तर तो जो रेड इलेक्ट्रॉन आहे that I should see continuously rotating. That is indication of completion of circuit, right? Is it okay? मग आता असं केलं मी, असं लांब नेलं, काय होईल? एक 10 टाकले इलेक्ट्रॉन, एकला वेळ लागतो म्हणून गडबड नको म्हणून 10 इलेक्ट्रॉन टाकले, रंगीत केले, ते रंगीत इलेक्ट्रॉन फिरकून दिसणार, बरोबर? आता मी असं केलं, हा सुपर कंडक्टर आपण ऍश्युम करूया आणि इथं अर्थिंग केलं मी, आणि हा इथून नेला ते मिरजेपर्यंत नेला आणि इथं अर्थिंग केलं. 5 व्होल्ट व्होल्टेज स्विच लॅम्प हे इथं या रूम मध्ये, आणि एक 10 मिनिट लांब वायर मिरजेपर्यंत नेली, तिथे मिरजेला अर्थ मध्ये काय will lamp glow? Will lamp glow? Right? Suppose if I put, आता why lamp glows? म्हणजे आता कसं आहे की सगळे तुम्ही लॅम्प ग्लो का होतो सांगता येत नाही, पण तू एक आपण ज्याला कॉन्शियस म्हणतो की, म्हणजे बऱ्याचदा MCQ मध्ये कधी असं होतं, असं काहीही माहित नसताना देखील आपण उत्तर बरोबर येतं. Like that, everybody is saying that lamp will glow. Why I don't know, but lamp will glow. Now, if I put that dye injection here, एक रेड इंजेक्शन दिलं, एक 4-5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रेड केले, तर काय होईल? मग ते रेड इलेक्ट्रॉन काय होतील? पुन्हा येतील का इथं? लॅम्प ग्लो होतोय का? सर्किट पूर्ण झालंय का? सर्किट पूर्ण झालं कसं म्हणता येईल? लॅम्प इज ग्लोईंग आणि लॅम्पच्या इंटेन्सिटीमध्ये काही फरक नाहीये, सेम इंटेन्सिटी नाही, सर्किट पूर्ण होत नाही पण लॅम्प ग्लो होतो. आता आपण असं करू, सुपर कंडक्टर आहे काय, पण फक्त प्रत्यक्ष करणार नाहीये, त्यामुळे चर्चा करायला काय हरकत नाही. हा सुपर मिरजेपर्यंत कशाला, कोल्हापूरपर्यंत नेऊ, मग उद्या एखादं कोल्हापूर ऍक्च्युली कुठे आपल्याला टाकायचं केबलिंग करायचंय, कोल्हापूर कशाला, आपण मुंबई नको, आपण अमेरिकेत नेऊ, लागेल का लाईट, लॅम्प लागेल. हा सुपर कंडक्टर आहे, विल लॅम्प ग्लो. आणि अजून ह्याच्या पुढे तुम्ही कसा विचार करू शकता, अमेरिकेच्या पुढं, तर वी विल टेक इट ऑन मून. हा सुपर, आता नाही ते मून मिशन गेलेलंच आहे, तर त्या मून मिशनच्या हा की वायर केबल कसा घेऊन जातो गाडीतनं, तर त्या या घेऊन गेला केबल, आणि ती वी मून इट देअर, लॅम्प लागेल. आणि चंद्रावर सुद्धा जे चार्जेस आहेत ते आहेत असं गृहीत धरूया आपण. आता तिथे काही वेगळा अँटीमॅटर असं काही बनलेलं नाहीये. अँटीमॅटर संकल्पामध्ये तुम्हाला हे तुम्ही नो अँटीमॅटर काय आहे ते, पॉझिट्रॉन. पॉझिट्रॉन कशा कुठल्या ह्याच्यामध्ये ऐकलं तुम्ही, कुठले एक रिएक्शन आहे बघा, नाही न्यूक्लिअर रिएक्शन आहे, एक न्यूक्लिअर त्यातली एक स्पेसिफिक आहे पॉझिट्रॉनची, कुठली आहे आता एनिवे ते न्यूक्लिअर फिजिक्स नाही आपला. पॉझिट्रॉन्स ऑन दी पेरिफेरी आणि प्रोटॉन सारखे निगेटिव्ह पार्टिकल्स इन दी मिड न्यूक्लियस. ते आता माहित नाही कराय का नाही. एनिवे चंद्रावर काय तसलंही मॅटर्स आहे, पण याच्यासाठी करू इथं अर्थ केला, लॅम्प स्विच बॅटरी आपल्या या रूम मध्ये आहे, आणि केबल चंद्रावर नेली, मून केली तिथं, मून वी मून इट. विल लॅम्प ग्लो, विल लॅम्प ग्लो, येस ऑर नो. आता तुम्हाला पूर्वीच्या अगदी यस म्हणत होता, नाव युअर कॉन्फिडन्स ऑफ सेइंग येस इज शेकन and you are starting to doubt something. The question, will lamp glow forever?
आता बॅटरी संपेल नाही, बॅटरी आपण हे म्हणूया की तो रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय आहे असं गृहीत धरू. म्हणजे त्याला एनर्जी आहे, तो एनर्जी संपाचा विषय नाही. विल लॅम्प ग्लो फॉर एव्हर विथ द सेम इंटेन्सिटी? येस ऑर नो? और वायर सुपरकंडक्टर आहे, मीन्स we assume some ideal impossible things which are not there to, म्हणजे आता सगळ्याच ऍक्च्युअल गोष्टी घेतल्या तर एक गोष्ट आपण सेपरेट करणार नाही. मग एक गोष्ट करण्याकरता बाकीच्या गोष्टी आपण आयडियल धरायच्या अँड वी फोकस ऑन वन. म्हणजे तुम्ही एकच अभ्यास करत असं. सो राईट नाव सुपर कंडक्टर ती अडचण नाही, पॉवर सप्लाय आहे ती अडचण नाही, लॅम्प कंटिन्युअस ग्लो होत राहील का नाही राहणार? मग मगाशी अर्थ जेव्हा होता भारतात एक अमेरिकेत एक, तेव्हा काय होत होता? प्लॅटफॉर्म आहे. मग ते कळतं का? त्या इथं कळतं काय अर्थ आहे ते तिकडं? सी नाव वेन यू क्वेश्चन, तसं आता मी काय काही काही प्रश्न तिचं उत्तर मिळणार नाही, तर मी का इथं आलोय आता मी हे लेक्चर ऐकल्यानंतर एखादा प्रश्न विचारला मी का इथं, मी वाचनला का घेतली, तर त्याचं उत्तर कधी करणार नाही. हे इथं अर्थ केलंय, दुसरं तिकडं अर्थ केलंय, इथं कळेल का? मला इतका लागेल. नाही म्हणजे म्हणून पण लागेल, मून केलं तरी लागेलच. कंटिन्युअस का नाही? मग अमेरिकेतलं काय होत नाही सर? अमेरिकेत केलं तर कंटिन्युअस लागेल का? काय होईल? बॅटरी विचारचा प्रश्न येत नाही. बॅटरी आपण ठीक घेतलाय वर्गात, लॅबमध्ये एक्सपोर्ट असतो का तो घेतलाय. मिरसे पण त्याला लागेल, अमेरिकेत तरी लागेल, कंटिन्युअस लागेल, काही अडचण येणार नाही. मग चंद्रावर देणार काय होईल का? अमेरिकेत काय होतील? मग तेव्हा काय होतं? अर्थ म्हणजे अर्थ अशी सुपर कंडक्टर, अर्थ इज कंडक्टर आहे का? वेदर अर्थ इज कंडक्टिंग मटेरियल नाही, इज वेदर अर्थ इज गुड कंडक्टर ऍज अ होल. मग पण तरी आपलं असं वाटतं की एक इथं एक अमेरिकेत कंटिन्युअस लागून राहील, पण एक जर एक चंद्रावर तर काय होईल? काय होईल? समजा स्विच ठेवलाय, एक चंद्रावर केबल नेली, तिथं सिग्नलची आता मून झालेली आहे, मी स्विच ऑन केला, लॅम्प लागेल, काय होईल? इथं इलेक्ट्रॉन होतील, चंद्रावरून इलेक्ट्रॉन हे काय करणार? पॉझिटिव्ह टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ओढणार, कुठनं ओढणार? लॅम्प मधनं, लॅम्प तिकडे केबल मधनं चंद्रावरून इलेक्ट्रॉन ओढणार, चंद्रावरून इलेक्ट्रॉन ओढत घेणार आणि इथं डंप करत राहणार. मग पुढं काय होईल? मग काय होईल? इलेक्ट्रॉन संपणार. म्हणजे असं होईल का की चंद्रावरचे सगळे फ्री इलेक्ट्रॉन संपेपर्यंत चालू राहिले, सगळे फ्री इलेक्ट्रॉन संपतील चंद्रावरचे? बर, जेव्हा हे अमेरिकेत आहे तेव्हा काय होतंय? आता हा जो आपण इथं इंजेक्शन दिलंय, इथं इंजेक्शन दिलंय, काही रेडिओ टाकले, मग ते आता अमेरिकेपर्यंत. काय होईल? So, do you agree that if other time is moon, the current will slowly reduce and intensity will be slowly down? Will it happen like that if the other time is moon? नाही, करंट कमी म्हणजे इंटेन्सिटी कमीच ना.
करंट कमी म्हणजे I²R. Lamp will glow, but with intensity will go on reducing, further reducing. मग अमेरिकेत ते असतं का होत नाही? काय होईल? आणि सोपं उदाहरण देतो. हा वॉटर पंप आहे आणि हा वॉटर पंप आहे. इथे टँक आहे आणि हा मोठा टँक आहे आणि इथं पाणी फेकतोय. पाणी इथं जाते. इथं काहीतरी पाण्याचं एक कारण आतल्या गोल असं काहीतरी हे केलं लॅम्प सारखं. सायक्लिक वॉटर, यू गेट सम फील ऑफ दॅट वॉटर डिझाईन. एक वॉटर डिझाईन आहे किंवा टर्बाईन आहे काही छोटीशी, समथिंग विच यू कॅन सी. आणि हे टँक आहे. इथनं पाणी येतंय, इथं तुझं बरोबर. मोठं एका टँकाची हे कंटिन्यू साईड का असं. मग आता इथं आपण थोडस एक काहीतरी पाण्यात इथे पार्टिकल सोडले इथं, तर ते पार्टिकल काय फिरत राहतो. पाण्यात काही आपण पार्टिकल टाकले, रंगीत चमकी पेपर टाकला तर तो असा फिरत असतो, बरोबर आहे. आता आपण बदल केला, ते लांब नेलं. टँक आहे, ठीक आहे. आता त्याच्याऐवजी काय केलं आपण, टँक नाहीच घेतला, इथे बोर आहे, बोर अर्थचा, बरोबर. आणि हे लांब नेलं एक 10 किलोमीटरवर, तिथं पाणी टाकलं तर काय होईल. इथं बोर आहेच, इथनं पाणी येतच नाही. इथं आपण जो पार्टिकल टाकलाय रंगीत, तो जाईल तिकडं लांब जाईल, पुन्हा इथे येईल का. म्हणजे दॅट वॉटर डझंट कम, बट वॉटर इज देअर. abundant water is there. So जरी इथं टँक नसला तरी दिस पंप विल सक वॉटर फ्रॉम अर्थ. पण आता हे जर आपण चंद्रावरून टाकलं तर कधीतरी आणि अडचण. पण जोपर्यंत ते पृथ्वीवर एका ठिकाणी आहे तर तो तिकडे जे टाकलेलं आहे ते लगेच येत नाही, पण ते पसरत ज्याला आपण ओव्हरऑल ग्राउंड वॉटर म्हणतो तसं. तर चार्जचं कसं आहे, अर्थ व्हॉट इज झिरो पोटेन्शियल. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ झिरो, व्हॉट इज पोटेन्शियल रादर. नाही अमाऊंट ऑफ वर्क डन नाही, पोटेन्शियलचं म्हणजे सम सरफेस झिरो पोटेन्शियल म्हणजे काय. इट हॅज, लिसन व्हेरी केअरफुल ना, इट इज हॅव्हिंग, एका वर्गात ऍडमिट घेतलं, काय लेक्चर व्हावं असे वाटत नाही, नको असे वाटत नाही. एक ऍव्हरेज मुलगा. ओव्हर सिन्सिअर म्हणजे काय, लेक्चर व्हावं असं वाटतंय. नटवस म्हणजे काय, अजिबात होऊ म्हणजे न्यूट्रल ह्याला असू दे काय हरकत नाही, सिन्सिअरला व्हावं असं वाटतं आणि अगदी नटोरियसला होऊ नये असं वाटतं. झिरो पोटेन्शियल म्हणजे काय, नो, इट इज व्हेरी सिम्पल डिस्क्रिप्शन. इट इज ॲटिट्यूड. आता बाहेर कुठं सांगू नका, कारण त्यांना ते म्हणजे आपण काय कुठल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये बोलतोय ते त्यांना माहीत नसल्यामुळं न काय ते असलं काय ते चुकलं काय वाटेल. तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल म्हणजे काय, एखाद्या पॉईंटचं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल किती आहे, पण आहे म्हणजे काय, तर त्याचा पॉझिटिव्ह चार्ज तिथं ऍक्सेप्ट करण्याचा ऍटिट्यूड काय आहे. इट इज पोटेन्शियल इज अन ऍटिट्यूड, ही प्रॉपर्टी कुठली प्रॉपर्टी, अन ऍटिट्यूड ऑफ दॅट पॉइंट टुवर्ड्स ऍक्सेप्टिंग
सम टेस्ट पॉझिटिव्ह चार्ज, अगदी निग्लिजिबल पॉझिटिव्ह चार्ज. मग झिरो पोटेन्शियल म्हणजे काय? मला असं येऊ दे यावं असंही नाही, ते नॉर्मल विद्यार्थ्यासारखं. पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल म्हणजे काय? नाही, पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल म्हणजे इट इज ॲटिट्यूड ऑफ वेलकमिंग दी फर्दर टेस्ट, पॉझिटिव्ह टेस्ट चार्ज. पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल म्हणजे नको आहे. पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल म्हणजे काय? पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इज हॅव्हिंग अँटीपथी, रिलक्टंट ॲटिट्यूड, अपोजिशन टू ॲक्सेप्ट फर्दर चार्ज. म्हणजे लोकल मध्ये एकही पॅसेंजर नाही आहे आणि एकटाच मी आहे, किंवा मोकळ्या डब्याला ॲटिट्यूड म्हणता येत नाही म्हणून मोकळा डबा आहे, त्याचा काय ॲटिट्यूड आला नाही आला काय चालतंय. एक आपण आलो, दोन जास्त गर्दी होते तसं काय होतं? ॲटिट्यूड ऑफ वेलकमिंग न्यू वन इज what we can say turning to opposition. So neutral zero potential means no attitude, positive potential means opposition, negative potential means welcoming. More positive, more opposition, more negative, more welcoming. What is earth? And हा काय करतोय? What is this terminal? Negative terminal. Negative battery charge pump. What negative terminal does? Electrons फेकून द्यायचे. हे कुठं टाकलंय पण? अर्थ. अर्थ काय आहे? झिरो पोटेन्शियल, म्हणजे काहीही फरक पडत नाही. त्यामुळे ते काय करणार? हा जेवढे टाकतोय ते काही विरोध करणार नाही. कारण अर्थ म्हणजे आता हे आहे बघा, थोडक्यात सांगतो की डांबर, आता काय हॉटमिक्स मध्ये बघायलाही मिळत नाही तुम्हाला, पुरेशी डांबरची बॅरल असायची, बॅरल्स. डांबर गरम करायचे, अगदी ते जवळजवळ पाण्यासारखं व्हायचं. मग नंतर ते थोडं गार व्हायचं, म्हणजे बऱ्यापैकी सेमी सॉलिड. मग समजा असं केलं, एका ठिकाणी एक तुम्ही असं मोठं चमचा उघडाळला म्हणतो आपण घेतलं, एक तिथनं ते डांबर काढलं, काय पडतो तिथं? खड्डा पडतो. आणि ते इथं ओतलं तर काय होतं? छोटा डोंगर होतो. लक्षात आलं का? सेमी सॉलिड डांबर आहे, एक तिथं मोठा चमचा डांबर काढलं तर थोडा खड्डा पडतो, आणि ते काढलेलं इकडे टाकलं की थोडा उंचवटा तयार होतो. पण हे किती वेळा करता? काही मिनिटा करता. आपोआप तो खड्डा काय होतो? लेवल होतो, कारण साईडचं डांबर आहे, आणि इथला उंचवटा पण लेवल होतो. तसं इथं इलेक्ट्रॉन टाकले जास्त, या एरियात काय होणार आहे? इलेक्ट्रॉन जास्त. चार्जची बेसिक प्रॉपर्टी काय? टू डिस्ट्रीब्यूट, टू गो, म्हणजे टू गो अवे फ्रॉम इच अदर. म्हणजे एक निगेटिव्ह दुसऱ्याकडे लांब ढकलतो. मग चार्ज यायला लागले तिथं, म्हणजे ते निगेटिव्ह व्हायला लागलंय, म्हणजे पुढच्या निगेटिव्ह ते अपोज करणार आहे. पण तिथं खड्डा खणलाय, खणलाय 2 मिनिटात तो लेवल होतो. तसं इथं चार्ज एक्स्ट्रा आले निगेटिव्ह, परंतु ते अर्थ इतकी मोठी आहे की ते आपोआप स्प्रेड होतात आणि कॉन्सन्ट्रेशन झिरो होतं. ऍक्च्युली प्रोटॉन म्हणजे प्रोटॉन न्यूट्रॉन असतातच, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स आहे, जे एक्स्ट्रा फ्री आलेले आहेत ते लांब 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 असे डिस्ट्रीब्यूट होतात आणि पुन्हा न्यूट्रल होतं. तसं त्या एंडला काय होणार आहे? तिथनं इलेक्ट्रॉन्स हे, म्हणजे इथं इलेक्ट्रॉन्सची गर्दी आणि त्या एंडला इलेक्ट्रॉन्सची पोकळी. पण जसं मगाशी मी त्या एका अख्ख्या पिपामध्ये एक चमचा डांबर काढल्यानंतर जो खड्डा पडतो तो टेम्परल आहे, तो एका मिनिटात एका काही सेकंदात भरतो. तसं इथंही म्हणजे ज्याला आपण गर्दी आणि पोकळी हे होतच नाही ऍक्च्युअली, ॲज गुड ॲज नॉट हॅपनिंग. सो दॅट इट इज ॲटोमॅटिकली, म्हणजे सर्किट थेट पूर्ण होत नाही. म्हणजे इथं जसं हे पाणी इथे येत नाही पण इथं पाणी कधी थांबत नाही, तसं हे इलेक्ट्रॉन्स इकडे येत नसले तर इथनं मी काय इलेक्ट्रॉन ओढू शकतो. As long as I am on Earth. But when I am on Moon, what will happen? Moon ला काय होईल? खड्डा पडणार नाही लगेच, मून मोठा आहे, पण हळूहळू मी ओढता येत ना, आणि नवीन भर नाही कुठंच.
त्यामुळे एक 10 वर्ष असंच ठेवलं तर काय होईल, चंद्रावर इलेक्ट्रॉन कमी होतील, म्हणजे चंद्राचं इलेक्ट्रिक चार्ज काय होईल, पॉझिटिव्ह. चंद्रावर इलेक्ट्रॉन कमी, पॉझिटिव्ह चार्ज. पृथ्वी इलेक्ट्रॉन जास्त, पृथ्वी निगेटिव्ह चार्ज. मग चंद्र पॉझिटिव्ह झाला की त्याचं पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह, म्हणजे तो काय करतोय, निगेटिव्ह अट्रॅक्ट करतोय, म्हणजे अजून पॉझिटिव्ह तो विरोध करायला लागेल. इथं निगेटिव्ह होते जास्त, अजून निगेटिव्ह ऍक्सेप्ट करायला विरोध करायला लागेल. म्हणजे जो इलेक्ट्रॉनचा फ्लो आहे, बॅटरी हा चार्ज पंप आहे, म्हणजे तो एका दिशेनं फ्लो करतोय, आणि पृथ्वी आणि चंद्र मिळून काय करतायत, त्या फ्लोला अपोज करायला लागेल. पण सुरुवातीला अपोज कमी आहे, त्यामुळे अजून ते चालू राहील, अपोज वाढेल. सो अर्थ अँड मून टुगेदर ऍक्ट एज अ बॅटरी टू अपोज द फ्लो. दॅट इज कॉल्ड एज, हा तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या बेसिकला शिकलाही माहित नाही, तर हा थीम कशाशी निगडीत आहे. सप्लाय चालू केला, लॅम्प लागला, करंट फ्लो होतोय, आणि करंट हळूहळू कमी होतोय. सो अर्थ अँड मून टुगेदर इज जस्ट लाईक one particular component which you have learned. What is that? Earth and moon is now a battery whose is like a battery whose potential is increasing as a function of time. So what is that? It is like resistor, inductor, capacitor. Earth and moon together act as a capacitor, and that is called a charging of capacitor. And a point is reached where the charge on the capacitor leads to that voltage which is as good, almost equal to this voltage, and current flow stops. I think for today it is more than enough.